नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हे क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। बंधुगण, आज मु आपण को एपरि एक वृक्ष विषय रे कहबाकू जाउछि जेउ वृक्ष को आपण रामनवमी दिन छुई करी आसीबा द्वारा आपण को साक्षात माँ देवी लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त होइथाए, जहा द्वारा केबे भी आपणक गृहरे आर्थिक समस्या देखा दे न थाए, धनर अभाव रही न थाए। तेबे बंधुगण, यह भिडियोटी आपण मानक पई अत्यंत लाभदायक अटे। तेबे आपण माने यह भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण को अनुरोध करिबे जे आपण ए भिडियोटी को गोटे लाइक करे एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस करि दियंतु एवं भक्ति और श्रद्धार सहित जय श्री राम कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण, आपण माने जानते कि आम हिंदू धर्म अनुसारे वृक्षलता मानकु केते अधिक प्राधान्य दिया जाइअछि एवं आम हिंदू धर्म रे राम नवमीर अपार महत्व रहिअछि। जदि आपण एही पवित्र दिन रे किछि निर्दिष्ट गछ मानकु छुई करी चाली आसंती, तेबे आपणकर प्रत्येक समस्या दुख कष्ट एवं दारिद्रतारु मध्य मुक्ति पाइबे। एही दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वात्र सिद्धि योग, ब्रह्म योग एवं इंद्र योग समेत सर्वमोट 52टी शुभ ग्रह संयोजित गठन हेउछि एवं आमर शास्त्र गुड़िक किछि गछ विषय रे वर्णना करिछन्ति। आपण जदि आपणक जीवन रे दारिद्रतार सह गति करूछन्ति, कौनसी समस्या आपणक पिछा छाड़ू नाही, तेबे एवं जदि आपण कौनसी समस्या द्वारा निज जीवन रे घांटी हेउछन्ति, तेबे आपण एही सब असुविधारु तुरंत भाबरे मुक्ति पाइबे। आपणकर जे कौनसी व्यवसाय अटकी रहिथिले ताहा पुणी थरे अग्रगति आड़को अग्रसर हेबाकु लागिबो एवं ताहा धीरे धीरे उन्नति करिबारे लागिबो। जदि आपणक पाखकु धन आसीबा बंद होई जाइछि, तेबे पुनर्बार एहा आरंभ हेबाकु लागिबो एवं जे कौनसी अपव्यय तथा अनावश्यक खर्च हेबा दूर होई जिवो एवं आपणक घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। मने रखंतु बंधुगण, आमे जे कौनसी गछ विषय रे वर्णना करिबाकु जाउछु, सेही गछ गुड़िक शास्त्र रे अत्यंत शुभ भावे वर्णित होइअछि। एहार अर्थ हेउछि केवल एही मान गछ गुड़िक स्पर्श करी आपण आपणक जीवन को ग्रासित करुथिबा प्रत्येक समस्यारु मुक्ति पाई परिबे। दर्शक बंधु, आम शास्त्र रे पूर्ण भावरे उल्लेख करा जाइछि जे बहुत गुड़िए वृक्षलता एवं उद्भिद भगवानंकर वासस्थान भावे कार्य करिथाए। एही कारणरु प्राचीन कालरु लोकमाने सकाळे उठिबा मात्रे प्रथमे सेमानंक घर झाड़ू करुथिले एवं तापरे एक जल पात्र धरी सेमानंक वासस्थान निकटरे थिबा एक बड़ गछ निकटकू जाउथिले। सेमाने एमिति करुथिले कारण प्राचीन कालर लोकमाने जानिथिले जे एवं बुझिथिले जे गछ गुड़िकरे विभिन्न देवा देवी मानंकर वास रहिथाए। एहा व्यतीत विज्ञान मध्य एही शक्ति को समर्थन करे, जहाँकि वृक्षलता आमको संपूर्ण भावरे अम्लजान प्रदान करिथांती। वृक्षलता बिना मानव जीवन असंभव अटे। जड़े मनुष्य अंगारकाम्ल ताहा निश्वास रे बाहर करिथाए, आहो याको गछलता
ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜୀବଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଏ। ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘେରି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଚାଲି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷିତ କରିନିଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ରାମନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରାମନବମୀ ଦିନ ଏକ ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କର ନବମ ପ୍ରକାଶରେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନବମୀ ଦିନଟି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କନ୍ୟା ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ୟା ପୂଜନର ବିଧି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ରାମନବମୀ ଦିନଟି ଆହୁରି ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଛୁଇଁ କରି ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଧି ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମନବମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଧିକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ସେହି ଗଛଟି ହେଉଛି ବେଲ ଗଛ। ଏହି ବେଲ ଗଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗଛ ଅଟେ। ଏହି ବେଲ ଗଛରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବେଲ ଗଛର ମୂଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋଟାରେ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବେଲଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ବେଲ ଗଛକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାରା ବର୍ଷ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗରୁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହି ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସକାଳ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ
ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 3 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏମିତି 3 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଗ୍ରହର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଏଥିରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ନିମ୍ବ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବରାତ୍ରିର 9ଟି ଦିନରେ ଦେବୀଙ୍କର ନବରୂପ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବାସ କରିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ନବରାତ୍ରି କିମ୍ବା ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳା ଯାଦୁ ତଥା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶେଷ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅଶୋକ ଗଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୋଟାରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାପରେ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀର ମିଶ୍ରଣକୁ ଏଥିରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଶୋକ ଗଛ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡିକ ଶକ୍ତି ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିମ୍ବା ରାମ ନବମୀ ଦିନରେ ଏପରି ଶୁଭ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଦିନ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।